할렐루야. 오늘도 여러분들이 계시는 각자의 처소에서 예배를 드리실 텐데 그곳에 우리 주님께서 성령님으로 함께 하셔서 오늘 예배가 하나님께서 받으시기에 참 기쁜 그런 예배가 되기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 이제 얼마 많이 남지 않은 것 같습니다. 우리가 현재 추세로 봐서는 우리가 멀지 않은 시간에 함께 모여서 예배를 드릴 수 있을 것 같은데 여러분들 그때 그 시는 아직 우리가 모르지만 그때를 위해서 우리가 함께 모여서 찬양하며 주님께 예배드릴 그 시간을 위해서 우리가 한 목소리로 기도하면서 준비했으면 좋겠습니다. 결정되는 대로 바로 카톡방을 통해서 공지 드리도록 하겠습니다. 오늘 우리 또 지난주에는 우리 심지훈 집사님 좋은 찬양 해주셨는데 오늘은 우리 데이비드 형제가 우리 일부 예배를 위해서 또 찬양을 준비했습니다. 우리 찬양 듣고 말씀 보도록 하겠습니다. Hallelujah! Mag-hallelujah ka naman, tol. Hallelujah! Ayun. Okay, so today we're gonna offer a special number, a special song to all of us now who are watching right now and worshiping through live worship video. And God has been faithful. He's been so great for us. Amen. To us. Amen. So lalo na sa mga ANCC members like sa kabila ng pagsubok na to ng pandemic na to, we're still, we're healthy. Amen. Malusog pa rin tayo sa kabila ng scare na to, because we are so blessed dahil meron tayong mga elders, we have our pastors. Amen. Who are, praying for us, non-stop prayers. Yes. Alam mo, parang sila yung mga intercessory Prayer warriors. Mga prayer warriors natin. And we're so blessed to have them. So, Amen. gaya na sabi ko, we're still healthy and we're able to work pa rin para sa ating pamilya. So, if you know this song, you can sing along with us. Anong title ng kakantay natin? How great is our God. How great. Okay. Here we go. The splendor of the King, clothed in majesty, and all the earth rejoice, and all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. He trembles at his voice, he trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Don't sing how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. The God that three in one, Father, Spirit, Son, Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Don't sing how great is our God. Is the name above all names. Is the name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing.
Jesus is the name above all names. Is the name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Come on, let's sing the greatness of the Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Don't sing how great, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Don't sing how great, how great is our God. Thank you. Hallelujah. God bless. God bless. 우리가 연도를 말할 때 기원전 몇천 년, 뭐 몇 년, 기원후 몇 년, 또는 서기 몇 년 이렇게 말하지요. 여러분들이 잘 아시는 대로 예수님의 탄생을 기준으로 해서 BC, AD 이렇게 나눕니다. 예수님 이전, Before Christ, 예수님 이후, Anno Domini 이렇게 구분을 하는데, 이건 예수님을 믿는 사람이든 안 믿는 사람이든 이제는 표준이 돼서 전 세계에서 다 사용이 되고 있습니다. 그런데 요즘 새로운 기준이 나오고 있다고 합니다. 똑같은 BC인데 Before Corona, After Corona, Before Christ가 아니라 Before Corona, 코로나 이전과 코로나 이후 이렇게 나뉜다 그래요. 그러면서 또 회자되는 말이 New Normal이라는 말입니다. 시대의 변화에 따라서 새롭게 만들어지는 표준이라는 뜻이죠. 코로나19를 겪으면서 사회 여러 분야의 표준들이 새롭게 짜여질 거라는 말입니다. 아직 코로나19 사태가 끝나지 않았지만 세계 곳곳에서 전문가들은 포스트 코로나를 이야기합니다. 코로나19가 끝난 이후에 변화될 사회의 모습에 대해서 말하기 시작하는 겁니다. 히브리 대학의 유명한 미래학자인 유발 하라리 박사 같은 교수들로부터 코오모 뉴욕 주지사 같은 정치인까지 한결같이 유명한 사람들이 이 말하는 코로나19 사태 이후의 모습은 우리가 이전의 생활로는 돌아가지 못할 것 같다고 말합니다. 그런데 저를 정말 안타깝게 했던 것은 우리나라 국무총리의 발언입니다. 얼마 전에 담화문을 발표하면서 이렇게 이야기하는 걸 들었습니다. 예전과 같은 일상으로는 상당 기간, 아니 어쩌면 영원히 돌아갈 수 없을지도 모릅니다. 어느 정도 경제활동을 영위하면서도 코로나 전파 위험을 낮추기 위해서 필요한 강도로 사회적 거리두기를 지속하는 생활 방역을 해야 합니다. 그러나 생활 방역 체제는 코로나19 이전 삶으로의 복귀를 의미하는 것이 아닙니다. 무슨 이야기입니까? 지금의 이 상황이 비록 강도는 달라지겠지만, 조금 낮아지겠지만 오래 지속하게 될 것 같다는 말입니다. 요즘 우리나라의 코로나19 상황이 많이 좋아지면서 조금만 더 인내하면 우리가 다시 모여서 예배도 드리고, 비록 예전과 똑같은 모습은 아니더라도 어느 정도 교회 공동체성을 회복할 수 있을 것이다 라는 기대를 가지고 있었는데, 만약에 사회적 거리두기가 지속적으로 시행이 된다면 정말 이제 우리 교회들도 이제는 더 적극적으로 포스트 코로나, 앞터 코로나를 준비하고 대응해야 할 것입니다. 사회적 거리두기의 강도가 약해진다고 해서
모이는 예배를 재개하여도 여러분, 예배의 주요 요소들인 찬양이나 친교는 정말 제한적이 될 수밖에 없습니다. 그 외에도 교회 생활의 많은 부분들이 영향을 받을 겁니다. 그래도 그렇게라도 예배를 드리는 것에 만족해서 교회들이 변화되는 환경을 선도해 나가지 못한다면 가마솥에서 천천히 온도가 올라가도 모르고 있다가 삶아지는 그런 개구리처럼 오늘은 교회가 공동체성을 잃어버리고 내일은 영성이 떠나가고 그 다음엔 신앙을, 그렇게 이 땅에서 교회는 사라질지도 모릅니다. 교회들은 이제 우리 시대에는 가보지 않았던 길을 가야 합니다. 물론 교회마다 지역마다 대처하는 방법은 다 다를 수밖에 없겠지요. 그러나 그 길 위에서 우리 교회들에게 주어진 사명은 새롭게 짜여지는 사회적 표준 뉴 노멀에 맞추어서 잘 적응해서 살아남는 것이 아니라 교회가, 우리 성도들이 새로운 표준을 만들어가는 것에 있다는 것을 잊지 말아야 합니다. 그리고 이번 사태를 오히려 우리들에게는, 교회에는 종교계에게 버금가는 교회와 신앙의 개혁을 이룰 수 있는 반전의 기회로 만들어가야만 할 것입니다. 참 감사하게도 여러분, 성경은 우리들에게 어떻게 우리가 신앙을 지키면서 이러한 위기 상황을 돌파하고 하나님과 더 가까워질 수 있는지 참 여러 말씀으로 말해주고 있습니다. 요즘 주일마다 코로나19 이후를 우리 신앙인들은 어떻게 살아내야 할 것인지 여러분들과 지금 함께 나누고 있는데, 오늘도 말씀 안에서 주님이 주시는 은혜 안에서 주님께서 다시 한번 우리가 걸어가야 할 길을 깨달아 알게 해주시기를 소망합니다. 오늘 본문은요, 우리에게 쉐마라고 잘 알려져 있는 그런 말씀이죠. 이 말씀은 신명기 11장, 민수기 15장에도 조금 더 자세하게 기록이 되어 있습니다. 히브리인들의 신앙 고백서이자 동시에 신앙 행동 강령이라고 할 수 있는 말씀입니다. 쉐마라는 것은 듣다라는 의미를 가진 히브리어 동사 샤마의 명령형으로 들어라 라는 뜻입니다. 그래서 이스라엘아 들어라, 쉐마 이스라엘, 그렇게 시작되기에 9절까지의 본문을 우리가 보통 쉐마라고 합니다. 근데 이 쉐마가 그리 길지 않은 문장이지만 아주 여러 가지로 중요한 뜻을 가지고 있고 또 이스라엘 역사에도 아주 큰 의미를 지니고 있습니다. 이스라엘 역사에서 가장 큰 전환점이자 위기의 상황은 기원전 586년 바벨론에 의해서 나라가 멸망을 하고 나라의 지도자들과 백성들이 포로로 바벨론으로 끌려갈 때일 겁니다. 비록 50년 후에 포로로 잡혀갔던 사람들이 귀환을 했지만 그들이 다시 나라를 세울 때까지 2000년이 넘는 세월을 나라 없는 민족으로 100개가 넘는 나라에 흩어져서 긴 세월을 살게 되는 그 민족적 고난의 출발이 된 날입니다. 그러나 나라를 잃은 것보다 이스라엘 민족에게 더 큰 문제는 성전이 아주 철저하게 파괴되어서 더 이상 성전에서 예배를 드릴 수 없었다는 겁니다. 설사 성전이 파괴되지 아니하였다 해도, 남아있다 해도 머나먼 바벨론 땅에 포로로 끌려와 있으니 성전에서 제사를 드릴 수가 없게 된 겁니다. 출애굽길의 그 광야의 회막에서부터 시작돼서 화려한 솔로몬의 성전까지 성전 중심의 신앙생활을 해왔던 유대인들에게는 이 성전 예배의 중단은 엄청난 충격이었을 겁니다. 그러나 여러분, 곧 반전이 일어나죠. 바벨론으로 끌려간 유대인들은 흩어져 있던 성경을 모아서 다시 기록을 해서 남기려고 합니다. 회당을 세우고 그곳에 모여서 말씀에서 떠난 것을
철저하게 회개합니다. 하나님의 말씀을 돌판에 새기거나 양피지에 써서 성전에 보관하는 것이 아니라 이제는 자신들의 마음과 자신들의 삶에 그 하나님의 말씀을 쓰기 시작했던 겁니다. 그리고 그동안은 죄를 짓거나 또는 감사한 일이 있을 때 명절에 성전에 가서 동물을 잡아서 번제를 드렸었는데 이제 예루살렘에 갈 수도 없고 성전이 사라진 그런 상황에서 그들은 고집하지 않았습니다. 예루살렘 성전에서 자기들의 죄를 덮어 씌운 그 짐승을 제물로 불태워 드리던 그 제사만이 예배라고 더 이상 고집하지 않았던 겁니다. 또한 성전이 파괴되고 백성들이 전 세계로 뿔뿔이 흩어지면 민족의 정체성이나 신앙이 사라질까 염려하지도 않았습니다. 주어진 삶의 자리가 어디든지 그 자리에서 하나님의 말씀을 돌판이 아닌 마음판에 새기고 그 말씀대로 사는 믿음으로 오히려 변화되어 갔기 때문입니다. 선지자들도 예루살렘의 멸망과 성전의 파괴에 대해 말하면서 그 이유를 바벨론의 느부갓네살 왕이나 로마의 잔인함 때문이라며 그들을 향해서 원망과 증오를 쏟아내는 것이 아니라 철저하게 아주 철저하게 타락한 이스라엘 예루살렘 성전과 지도자들 그리고 실제로는 바알을 섬기던 백성들의 죄 때문이라고 외쳤습니다. 유다의 멸망이라는 성전의 파괴라는 위기 상황에서 선지자들은 철저한 회개를 외치며 돌판에 새긴 계명이나 형식적인 제사가 아니라 마음판에 새긴 계명과 삶에서의 순종을 선포했던 겁니다. 그렇지만 율법이라는 틀 안에 갇혀 있어 세상에서 가장 고지식할 것 같고 도무지 변함이 없었을 것만 같아 보이는 그 유대인들이 그러면 어떻게 그렇게 변할 수 있었을까? 쉐마에서 우리는 그 답을 찾아볼 수가 있습니다. 유대인 가정에서는 사내 아이가 말을 할 수 있게 되면 사내 아이가 태어나서 말을 하게 되면 다른 무엇보다도 먼저 쉐마의 첫 구절을 가르치는 것이 관례였다고 합니다. 그리고 모든 유대인 남자들은 오늘 7절 말씀에 근거해서 매일 2차례씩 쉐마의 내용을 암송하여야만 했습니다. 이건요, 유대인 남자들에게 부여된 최소한도의 종교적 요구이기도 했다고 합니다. 또 사람이 죽을 때 죽음을 맞이하는 마지막 순간 이 땅에서 최후로 남길 신앙 고백으로 이 쉐마를 암송하게 했다고 합니다. 이렇게 유대인들은 말을 시작하는 시점부터 죽음의 순간까지 쉐마를 암송함으로써 하나님에 대한 자신들의 신앙을 고백했던 겁니다. 성전 시대에는 제사장이 암송하는 성전 예배 의식 중에 하나가 됐고 성전이 파괴된 이후에 그 시대에는 회당에서 거행되는 의식으로 자리 잡았죠. 이 쉐마. 근데 이 쉐마는 율법과 함께 주어졌기 때문에 아마 광야에서부터 지켜져 내려와서 이미 오랜 동안 유대인의 가정에서 기도문으로 전승되어 내려왔을 겁니다. 그러면 유대인들에게 이처럼 삶의 일부분이 되었던 일부분처럼 자리하고 있었던 쉐마의 내용을 잠시 보겠습니다. 쉐마는 크게 세 부분으로 생각할 수 있습니다. 먼저 4절입니다. 이스라엘아 들으라. 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 하나님이시니. 하나님에 대한 신앙의 고백입니다. 여러분, 오직 또는 유일하신 이라는 이 고백에는, 이 단어에는 우리가 생각할 수 있는 하나님의 모든 속성들이 다 들어가 있지 않나요? 절대자요, 창조주요, 전능하신 하나님. 그런데
그 하나님은 유일하신 분이기 때문에 다른 신이나 우상을 숭배하는 일을 전혀 허용치 않으시는 분입니다. 그래서 오직 그분만을 하나님으로 섬기겠다는 신앙의 고백인 거죠. 5절도 보겠습니다. 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 여기서 말하는 사랑은요, 하나님에 대한 기본적인 자세입니다. 율법을 준수하는 것 이전에 갖추어야 할 우리의 마음 자세를 말하는 거죠. 사랑은 신앙을 다르게 표현한 거잖아요. 하나님을 사랑하되 마음과 뜻과 힘을 다하겠다고 합니다. 즉 영과 육과 혼 모든 것을 다해서 하나님을 사랑하겠다는 고백입니다. 그 다음 6절부터 9절까지는 조금 다르죠. 앞에서 고백한 그 신앙으로 하나님 앞에서 살아가는데, 그렇게 살아가되 그런 신앙과 삶을 후손들에게, 자손들에게 어떻게 가르쳐야 하는지에 대한 신앙 교육의 구체적인 강령입니다. 한번 볼까요? 오늘 내가 네게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때에든지 길을 갈 때에든지 누워 있을 때에든지 일어날 때에든지 이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 메어 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표로 삼고 내 집 문설주와 바깥문에 기록할지니라. 여기서 우리가 늘 암송하는 사도신경과 이 유대인들의 신앙 고백인 쉐마 사이에 어떤 차이가 있는 것을 발견하게 됩니다. 여러분, 사도신경은요, 신앙 고백에 초점을 맞춘 선언적인 차원이라면 쉐마에는 그 신앙 고백과 더불어서 하나님을 사랑하는 방법, 그리고 그런 삶과 신앙을 후손들에게 전승해야 할, 어떻게 전승하라고 하는 구체적인 문제까지 포함하고 있습니다. 나는 오직 유일하신 한 분 하나님을 나의 하나님으로 믿습니다. 그 하나님을 나는 전심을 다해 사랑하고 섬기겠습니다. 그리고 이렇게 고백하는 나의 신앙을 자녀들에게 전승해서 온전히 그 안에서 자라도록 하겠습니다. 이런 고백인 겁니다. 이러한 유대인들의 구체적인 신앙 고백과 신앙교육 방법론은요, 수천 년이 지난 오늘까지도 변함없이 지켜져 내려오고 있습니다. 특별히 여기서 오늘 우리가 눈여겨봐야 할 부분은요, 신앙의 전승 부분입니다. 자녀들에게, 후대에게 신앙을 전승시키고 바르게 지키도록 하는 신앙 교육이요, 성전이나 회당 같은 공동체가 아니라 가정에서 부모의 주도로 이루어졌다는 겁니다. 물론 세월이 지나면서, 시간이 지나면서 성전이나 회당이나 학교 등으로 가정교육의 많은 부분이 넘어갔겠지만요, 신앙교육은 여전히 그 많은 부분을 가정에서 행하고 있습니다. 그러면 그들은 어떻게 그 신앙을 가정에서 전승하여 왔기에 수천 년 동안이나 또 그 중에 2000년은 나라도 없이 떠드는 가운데서도 하나님에 대한 신앙을 지킬 수 있었을까요? 요약해보면 이렇습니다. 말씀을 마음에 새기라, 가르치라, 강론하라, 그리고 표시하여 보고 지키라 입니다. 네 가지죠. 자, 먼저는 교사로서의 부모들이 가져야 할 기본적인 자세로 말씀을 마음에 새기라고 합니다. 가정에서 아이들의, 자녀들의 교사로서 그들을 가르치는 부모들이 먼저 마음에 말씀을 새기라고 합니다. 마음에 말씀을 새긴다는 말은 말씀을 머리로만 이해하는 이지적인 자세가 아니라 삶 속에서 직접 실천하는 자세, 곧 경험적 이해에 근거해서 인격적으로 말씀에 응답하는 자세를 말하는 거예요. 쉽게 말하면 그거죠. 부모가 먼저
말씀대로 살라는 겁니다. 두 번째는요, 반복해서 가르치라는 말이에요. 여기 가르치다라는 그 말에 해당하는 히브리어 동사의 기본적 의미가 두 가지가 있습니다. 하나는 날카롭게 하다와 하나는 반복하다입니다. 날카롭게 하다의 의미는 내면적인 차원에서의 가르침의 의미를 보여주는 겁니다. 날카롭게 가르치라는 거예요. 반복하다는 외형적인 차원에서의 가르침을 의미하죠. 하나님의 말씀을 반복적으로 가르치되 그 의미가 늘 날카롭게 느껴지게 가르치라는 겁니다. 세 번째, 강론하라는 말은 일상적인 삶에서 의도를 가지지 않아도 자연스럽게 되어지는 교육을 말하는 거예요. 강론하다의 뜻의 히브리어 동사 디베르는요, 어떤 규격을 갖춘 분위기에서 자리가 다 마련되어 있고 칠판도 되어 있고 이런 그런 뭐든 다 세팅이 되어 있는 그런 분위기에서의 강론이 아니라 일상적인 삶 속에서 나누는 대화를 말합니다. 생활 속에서, 삶 속에서 의도되지는 않았지만 자연스럽게 이루어지는 신앙교육을 말하는 거죠. 교육의 장소는 어디라 그럽니까? 집안에 앉아있을 때든지 길에 행할 때든지, 교육하는 시간은요, 누웠을 때든지 일어났을 때든지라는 거예요. 다시 말해서 신앙교육은 시와 공을 초월해서 삶의 전 영역에서 이루어져야 하고, 신앙을 가르치는 교육이 삶의 가장 중심에 위치해야만 한다는 겁니다. 마지막으로는요, 신앙교육을 위한 외적 표시들을 하라는 거예요. 하나님의 말씀을 잊지 않고 기억하기 위한 방법으로 신체의 어떤 부분과 삶의 공간 중에 가장 중요한 지점에 하나님의 말씀을 기록하라고 합니다. 오늘 말씀에 나오죠. 손목에 매는 기호와 미간에 붙이는 표입니다. 유대인들은 기도를 하면서 기도할 때 성경 말씀, 출애굽기 13장 1절, 출애굽기 13장 11절, 신명기 6장 4절부터 9절, 신명기 11장 13절부터 21절이 기록된 그 양피지를 그걸 양피지에 기록해서 담아가지고 작은 가죽 상자에 담아서 긴 가죽끈으로 연결해서 이 팔목과 이마에 잡아매고 기도를 합니다. 테필린 이렇게 이야기를 하는데, 보통 이 테필린은 두 개로 이루어져서 하나는 왼쪽 손목에 매고 하나는 머리에 매게 됩니다. 그 유대인들의 해석에 따르면요, 이 왼쪽 손은 심장하고 가장 가깝기 때문에 감정이나 정서적인 기능, 그리고 머리는 사고하는 정신적 기능이잖아요. 그래서 감정과 정서적으로, 정신적으로 그 기능을 담당하는 장기와 가장 가깝게 말씀을 두고 기도하기 위해서 그렇다는 겁니다. 그리고 또 표식이 또 있는데, 문설주와 바깥문에 부착하는 매주자라는 거예요. 양피지에 쉐마의 내용을 손으로 직접 기록해서 그걸 동그랗게 말아서 출입문 우편 문설주에 붙여놓습니다. 출입문뿐만 아니라 집안에 들어가서는 화장실이나 창고를 제외하고 모든 방에 들어가는 문에 다 문 오른쪽 옆에 붙여놓는 거예요. 구약성서 후대에 이르러서는요, 이 양피지를 그냥 돌돌 말아서 붙이는 게 아니라 나무나 금속으로 만든 통에 넣어서 부착시켜 그 통 전체를 지칭하는 이제 명칭이 된 거예요. 매주자라는 게. 이 매주자를 부착하는 위치는 들어가는 쪽에서 볼 때 문의 오른쪽 편이에요. 그리고 높이는 집을 드나들 때 가장 쉽게 발견될 수 있도록 사람의 평균 눈높이 정도에 붙여놨던 겁니다. 이렇게 문에 부착된 매주자를 유대인들은 집을 들어가고 나갈 때마다 그 문 옆에 달려있는 매주자를 손으로 만지고 그 손을 다시 입에 대는 입맞춤의 관습으로 지켜오고 있어요. 이것은요, 그들이 하나님의 말씀을 사랑하며 순종하겠다는 표시입니다.
이 매주자는 신앙교육의 매개체로서의 의미를 확실하게 가지고 있어요. 즉 자신들이 살고 있는 집을 매일 드나들 때 문설주에 달려있는 매주자는 하나님에게 자신들의 사랑을 고백하는 기회를 제공해 주는 겁니다. 그러한 삶 속에서 자연스럽게 이루어지는 신앙 고백은요, 결과적으로 그들의 신앙을 강화시키는 역할을 하게 되었던 겁니다. 그러나 여러분, 그들에게 아무리 위대한 신앙의 고백과 신앙의 유산이 있었다 하더라도 그것을 실제 생활에서 실천하지 않고 또한 그것을 후손들에게 제대로 전수하지 않았더라면 그 효용성과 영향력은 분명히 한 시대로 제한돼서 끝나고 말았을 겁니다. 그래서 저는 이 쉐마의 교육 방법을 신앙의 습관화라고 생각을 합니다. 유대인들은 하나님을 오직 유일하신 하나님이라고, 나는 그 하나님을 전심을 다해 사랑한다고 수시로 고백을 하였습니다. 자녀들에게도 삶을 통하여 부모가 교사가 되어서 끊임없이 반복하고 반복해서 가르쳤습니다. 그리고 혹시라도, 정말 혹시라도 그런 고백을, 그런 마음을 놓치게 될까봐, 잃어버리게 될까봐 드나드는 문마다 그 기둥에다 말씀을 붙여놓고 그것을 보며 흐트러진 마음을 하나님 앞으로 모았던 겁니다. 그들의 그런 신앙의 습관이 어느 날 갑자기 성전이 파괴가 되고 사라졌어도, 뉴 노멀의 시대가 되었어도 이제는 돌판에 마음을 새기는 것이 아니라 정말 마음의 말씀을 다시 새겨나가게 만들었던 겁니다. 가정에서 훈련되어지고 실천되어지는 신앙교육은 여러분, 삶 속에서, 생활 속에서 습관처럼 자연스럽게 흘러나오게 됩니다. 그래서 그들은 2000년의 유랑의 세월에도 하나님을 떠나지 않을 수 있었던 겁니다. 사랑하는 여러분, 이제까지의 우리의 신앙의 습관이 after 코로나, 포스트 코로나, 이 코로나 이후에 우리의 시대를 결정할 겁니다. 그래서 저는 지금이 바로 우리가 한 발 떨어져서 우리의 신앙 습관을 돌아볼 수 있는, 어쩌면 하나님께서 주신 거룩한 시간이라는 생각을 해봅니다. 여러분, 쉐마에 우리의 모습을 한번 비춰보십시다. 이 말씀 앞에 서서 우리의 모습을 투영시켜 봅시다. 거기에 보여주는 나의 신앙 습관을 통해서, 우리의 신앙 습관들을 통해서 주님께서는 우리 한 분 한 분에게, 우리 교회에게, 우리 공동체에게 나아갈 길을 반드시 보여주실 줄 믿습니다. 그 길을 향해서 나아가는 여러분들에게 주님이 함께 하시기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 주님의 은혜를 감사드립니다. 오늘도 말씀을 통하여서 이제 우리가 가야 할 길을, 우리가 살아가야 하는 모습을 다시 한번 깨닫게 하여 주시니 주님 참으로 감사합니다. 주님, 우리로 하여금 주님의 말씀에 비추게 하시옵소서. 주님, 우리로 하여금 예수님을 제대로 고백하고 있는지, 구주로 고백하고 있는지, 또한 우리가 예수님을, 하나님을 전심으로 사랑하고 있는지, 또한 우리가 우리 자녀들과 후손들에게 우리의 신앙을 제대로 전승시키고 있는지 주님, 이 시간 말씀에 비추어서 우리가 돌아볼 수 있게 하여 주시옵소서. 습관화가 되어서 어느 곳에서 어느 때에든지 우리의 몸에서, 우리의 삶에서 예수 그리스도의 모습이 드러나는 그런 습관이 되어 있는지 이 기회에 저희들이 되돌아볼 수 있게 하여 주시옵소서. 주님, 코로나19 사태가 아직 끝나지 않고 있습니다. 특별히 이제 세계적으로도
우리나라를 제외한 다른 나라에서는 더욱더 그 기세가 커지고 있는데 주님 자비를 베풀어 주시옵소서. 불쌍히 여겨 주시옵소서. 이제 세계 각처에서 그 코로나19와 맞서 싸우는 모든 사람들에게 주님 힘을 주시고 능력 주셔서 그들이 하루속히 이기고 나가고 또한 그것이 우리 주님의 능력에 의한 것인 것 깨달을 수 있도록 주님께서 다시 한번 역사하여 주시옵소서. 주님, 이제 우리가 모이는 예배를 준비하려고 합니다. 오랫동안 함께 모여서 예배를 드리지 못했는데 주님께서 원하시는 그 시간에, 주님께서 허락하시는 시간에 저희들이 주님 앞에 모이기를 원하오니 주님 깨달아 알게 하시고 도와주시어서 우리로 하여금 주님이 가장 기뻐하시는 그 정확한 시간에 모여서 예배할 수 있게 하여 주시옵소서. 그것을 위해서 우리 열방의 모든 성도들이 하나의 마음을 가질 수 있게 하여 주시옵소서. 예배를 가지고 우리가 서로 다른 마음을 가진 그런 상황이 아니라 하나의 마음으로 한 은혜를 가지고 소망하며 예배를 드릴 수 있게 하시고 그 예배를 우리들이 준비해 나갈 수 있도록 주님 은혜 베풀어 주시옵소서. 이제 여러 가지 모양으로 여러 가지 방법으로 주님 앞에 물질을 올려드립니다. 주님, 이 물질을 드리는 모든 손길들을 축복하여 주시옵소서. 그리고 우리들이 드린 이 성별하고 구별하여서 드린 물질 주님 기뻐 받아 주시고 이 물질을 축복하시어서 이 물질이 사용되는 그곳에 하나님의 나라가 세워지게 하시고 하나님 오직 그곳에서 하나님만이 영광 받아 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 감동감화 역사 충만하심이 삶에서 우리의 신앙이 습관이 되어서 어느 곳에 있든지 어느 때이든지 우리가 있는 그 자리에서 돌판이나 세상의 것에 말씀을 새기는 것이 아니라 우리의 마음판에 말씀을 새기고 그 말씀이 우리의 습관으로 나타나서 주님이 우리에게 명하시고 주님이 우리에게 원하시는 그 일들을 그 사명들을 이 땅에서 넉넉히 감당하기 위하여 그리고 앞으로 닥쳐올 뉴노멀 새로운 시대를 우리 교회들이 우리 성도들이 선도하기 위하여 삶의 자리에서 지금도 주님을 찾는 모든 성도들 위해 이제부터 영원토록 함께하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you.
who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus, I worship. You're turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you, I worship. You mended every heart. You are here, and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, that's who you are, Jesus, yeah. And waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are, and that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. My Jesus, that is who you are. That is who you are. Oh, we lift you up. That is who you are. That is who you are. My Jesus. Yes, it is, yeah. It's who you are, waymaker. Let's sing this together, even when I don't see it. Come on, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, yeah. Oh, even when I don't see it, you're working. Yeah. You never stop, you never stop. You're the way maker, yeah.
You are waymaker, light in the darkness. Oh, his name is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, his name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. Yes, it is. That is who you are. That is who you are, Jesus, and that is who you are. Oh, I know that is who you are.